ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मांगल्य मूर्तये प्रकृति ही पंचभूतानि ग्रह लोका स्वरास्तत् दिश काल सर्वेशम सदा कुर्वन्तु मंगलम रत्नाकरा दोदपदा सावित्री जानकी सती द्रौपदी गंडकी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मी अलचन्नमा इनम मातृदेवा हिमालय किरीटिनी बनासकांठानी पवित्र भूमि भाभर तालुकाना खारा गाममां भक्त गोरा कुंभार श्रीबाई माताजी अने राजा दक्षना संतानों ની ઈમાનદારી અને વફાદારી आ जीवतु जागतु आ कलियुग में हळहळता कलियुग में एक जीवतु जागतु प्रामाणिकता उदाहरण है। आ रूडा प्रसंग में पधारेला मारा वंदनीय संतो महंतो मारी साथे बनासकांठा जिल्लाना अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ ना संगठनना प्रमुख तरीके जवाबदारी संभाळे छे भाई श्री मुकेशभाई वेरसीभाई प्रजापति। मुकेश भाई उभा थाव बधा परिचय। अने मने खूब गमे एवा लोको एक स्वाभाविक रीते आकस्मिक परिचय थयेलो भाभर में अहींया बहु मोटुं एक गौरक्षा सम्मेलन थयेलुं लगभग 500 करता वंदनीय संतो महंतो उपस्थित हता अने ए कार्यक्रम में बेनो जरा अवाज बंद करो तो वधारे सारू रहे। त्या अमारो परिचय थयो भाई श्री विक्रम भाई अने भाई श्री माला भाई। आ बन्ने मित्रों भाई श्री गंगाराम भाई आ बधा ज लोकोनो परिचय त्या थयो अने पहेलो ज परिचय आ बधा ज बाबर में जे नानो मोटो व्यवसाय चलाववाळा प्रजापति समाजना युवान मित्रों साथे बालाभाईना त्या मॉल में एक बैठक थी। स्वाभाविक रीते आम एक आत्मीयतानो नातो निर्माण थयो। एवा मारी साथे बनासकांठा जिल्ला में अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ गुजरात प्रदेशना एक बनासकांठा जिल्लाना युवा प्रमुख तरीके भाई विक्रम भाई मारी साथे जवाबदारी संभाळे छे अने महामंत्री तरीके भाई माला भाई जवाबदारी संभाळे छे। मारा एक जीवन में एक परम कृपाळु परमात्माए मने मारी माए आ संस्कार आप्या छे एटला माटे आप सर्वेना दर्शन माटे अहींया आव्यो छुं। आपनी पासे बीजी कोई अपेक्षा नथी। अपेक्षा एक ज छे के संगे शक्ति कलो युगे गुजरात में ये वरिया समाज होय वरिया वाटलिया सोरठिया गुर्जर मारवाड़ी समाज होय भिन्न भिन्न परिवारों में जेने जन्म लीधो छे अने जन्म लीधो छे ए भक्त गोरा कुंभारना खोरडे साहेब एनो मने आनंद छे। मने घणा लोको एक विषय थी वाकेफ करवानो प्रयत्न करता हो भाई आ तो मारवाड़ी प्रजापति छे। साहेब मारवाड़ी प्रजापति जो માટલાનો व्यवसाय न करता हो तावड़ी बनावવાનો व्यवसाय न करता हो तो तमे सोनानी थाળી में कदाच लोट बांधी शको परंतु तमारे रोटली शेकवा माटे तो मारा आखा भारत में मारू फरवानुं थाय छे। हमणां ने हमणां आ 7मी घटना एवी छे बापू के प्रजापति समाजना आ दीकरा ने दीकरीओने जे कई नानी मोटी मूल्यवान वस्तु रस्ता मांथी मळी होय अने एनी एक खानदानी ए प्रजापति कुंभारना खोरडे जन्म लेवावाळो प्रजापति मानी कुखे जन्म लेवावाळा ए दीकरा ने दीकरीओनी खानदानी मांथी आ एक आ परिवार छे। साहेब तमने आश्चर्य थशे के आवुं बनी शके। बालोतरामां कनुभाई प्रजापति मूळ अमदावाद जिल्लाना छे। बधाए मीडिया में वांच्युं हशे क्यांक ने क्यांक
એ પતિ પત્ની બંને લોકો એક્ટિવા લઈને જતા હતા બાપુ, અને 100 તોલા સોનું મળ્યું. કેટલું? અને હીરા જડિત એટલે એની કિંમત થાય 78 લાખ રૂપિયા. સાહેબ 5 કલાક સુધી આ પતિ પત્નીએ બંને મનોમંથન કર્યું. એની ધર્મપત્નીએ એવું કીધું કે કનુ, આ થેલી છે ને તું ઘરમાં ન લાવતો. શું કામ? કે લક્ષ્મી 2 પ્રકારની હોય છે સાહેબ, સુરી અને અસુરી. એટલે મહેરબાની કરીને આ માલ જે છે એનો મૂળ ધણીને આપણે પાછો કરવું છે. અને મૂળ ધણીને આપવા માટે આ લોકોએ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ચલાવ્યું જબરજસ્ત. પેલો વેપારી તો બેભાન થઈ ગયો સાહેબ. અને 5 કલાક પછી ત્યાંના બાલોતરાના જિલ્લાના કલેક્ટર શ્રી અને પોલીસ અધિકારીઓની સમક્ષ આ મૂળ માલિકને 100 તોલા હોનું પાછું આપ્યું સાહેબ. આ પ્રજાપતિની ખાનદાની છે. એવી ને એવી ઘટના ડીસા તાલુકામાં આશેડામાં બની. ગણપત પ્રજાપતિ નામનો યુવાન દીકરો 9000 રૂપિયા પગારમાં નોકરી કરે સાહેબ, અને દાંતીવાડાની આસપાસ ક્યાંક ગયો છે કુરિયર આપવા માટે, અને રસ્તામાંથી એને 12,58,000 અને 100 રૂપિયાની થેલી મળી સાહેબ. એ થેલી ઘરે લઈ ગયો તો એને જે જન્મ આપવાની માએ એવું કીધું કે બેટા શું છે આ? તો કે આ થેલી મળી છે. કે શું છે? કે પૈસા છે. કે પેલા લીમડાના ખૂંટે ભરાવી દે, ઘરમાં ન લાવતો સાહેબ. એના દાદાના આ હું ગયો છું એનું સન્માન કરવા માટે, એટલે મને ખબર છે સાહેબ. આવી અનેક ઘટનાઓ. એક વૃદ્ધ માતા પિતા અમદાવાદ નિકોલમાં પોતાએ માટલા વેચીને પોતાનો પેટ્યું રડે છે સાહેબ. એક વેપારીના 8 લાખ રૂપિયા. કેટલા? એ થેલી બજાજ ચેતક સ્કૂટરમાંથી પડી ગઈ સાહેબ. 5મા દિવસે મૂળ આ કુંભારના દીકરાએ, વયોવૃદ્ધ માતા પિતાએ આ મૂળ માલિકને ગોતીને પરત કરી સાહેબ. આ આપણા સંસ્કારો છે. હમણાંની જ વાત છે, રણુજ ગામ છે. રણુજ નાગરિક બેંકમાં એક પ્રજાપતિ એ લોકર બુક કરાવ્યું એના કંઈક જે કંઈક સ્થાવર જંગમ મિલકતની સલામતી માટે. અને એ લોકરમાં XYZ વ્યક્તિ પાસે હતું. તો એ XYZ વ્યક્તિનું 500 ગ્રામ સોનું એ લોકરમાં પડ્યું હતું બાપુ. અત્યારનું કેલ્ક્યુલેશન કરો તો 32 લાખ રૂપિયા થાય સાહેબ. કેટલા? 32 લાખ રૂપિયાનું સોનું હસતા હસતા પેલા એ પ્રજાપતિના દીકરાએ મેનેજરને અર્પણ કર્યું. આ પ્રજાપતિ પરિવારની ખાનદાની. એટલે આવી અનેક ઘટનાઓ છે. રાજુભાઈ એસટીમાં કંડક્ટર, ચાણસમાં એસટી ડેપોમાં નોકરી કરે. એક દીકરીને જવાનું હતું કેનેડા, એના ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ અને 2.5 લાખ રૂપિયાના હોનાના દાગીના સાહેબ. આ દીકરી રાણી બસ સ્ટેશન ઉતરી ગઈ, એને હરખ હતો કેનેડાનો, એટલે એ સીધી એસટીમાં અરે ઓટોમાં બેસીને ઘરે જતી રહી. પછી મગજમાં આવ્યું મારી બેગ તો ક્યાં રહી ગઈ સાહેબ. આ છેલ્લું સ્ટોપ કૃષ્ણનગર અમદાવાદ, અને કૃષ્ણનગરમાં બસ ત્યાં સ્ટોપ કરે છે. અને આ રાજુભાઈ પ્રજાપતિ બધું આમ તપાસ કરે છે કે ભાઈ આમાં કોઈનો સામાન વગેરે રહી ગયો છે. એ બેગ હતું, બેગ તોડ્યું. એના ઉપરના ભાગમાં જ એ દીકરીના ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ પડ્યા હતા, એમાં મોબાઈલ નંબર હતો સાહેબ. તો રાજુભાઈએ 2 પોલીસ મિત્રોને બોલાવી, એસટીના ડ્રાઈવર કંડક્ટર સાથે મળી અને એને ફોન કર્યો. તો પેલી બાઈ તો બેભાન થઈ ગઈ હતી. તેના ઘરવાળાએ ફોન ઉપાડ્યો ને કે ભાઈ અમે અત્યારે ટેન્શનમાં છીએ, કે ભાઈ તમારું ટેન્શન હળવું કરવા માટે હું રાજુભાઈ પ્રજાપતિ વાત કરું છું. તમારા ઘરે જે બેન છે ને, બેનની બેગ મારી પાસે પડી છે, તમે લઈ જાઓ સાહેબ. 2.5 લાખ રૂપિયાના હોનાના દાગીના અને ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ. આ પ્રજાપતિ સમાજની, પ્રજાપતિ પરિવારની ખાનદાની છે. એ ખાનદાનીને હું વંદન કરવા માંગુ. હું પણ ગૌરવ લઉં છું કે આ પરિવારમાં મેં જન્મ લીધો. એટલા માટે જ મેં તો ગઈકાલે દિવ્ય ભાસ્કરમાં વાંચ્યું. મને વિક્રમભાઈએ ફોન કર્યો, મલાભાઈએ, મિત્રોએ, ગંગારામભાઈએ, કે આવું બન્યું છે. તો મેં તરત નિર્ણય લીધો. એટલે ગઈકાલે મેં વિક્રમભાઈને કીધું કે હું સવારે 11 વાગે નહીં પહોંચ્યું, હું 11:30 પહોંચીશ. એટલે બધા મારે પ્રજાપતિ પરિવારના એ આજે ખાનદાનીના દર્શન કરવા માટે મારે આવવું છે. અને મને વંદનીય સંતોના દર્શનનો પણ લાભ મળ્યો. એટલા માટે આપ સર્વેના દર્શન માટે આવ્યો છું.
મારી એક જ વિનંતી છે કે હવે કુંભારમાંથી પ્રજાપતિ બનવાનો પ્રયત્ન કરો, નહીતર ખોવાઈ જશો. યુનિટી નહીં હોય તો તમારું કોઈ વેલ્યુ નથી. ગુજરાતમાં 52 લાખ છે પ્રજાપતિ. શું કરવાના? મત લગાવી ચાટવાના? હે? તમે એક થાવ મારા બાપ. જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં તમે તમારું વાહન હોય, વાહનની પાછળ ક્યાંક આગળ પાછળ પ્રજાપતિ લખાવતા જાઓ સાહેબ. તો તમારી ક્યાંક રસ્તામાં કોઈ દુર્ઘટના બની છે તો કોઈ કુંભારનો દીકરો હશે તો ક્યાંક ઉભો રહે સાહેબ. આ મારા જીવનમાં બનેલી ઘટના છે બિહારમાં, એટલે કહું છું તમને કે રાત્રે 12:30 વાગે ફોર્ચ્યુનર કાર આગળ મારાથી ઓવરટેક કરે છે, પાછળ લખેલું પ્રજાપતિ અંગ્રેજીમાં. અમે ઇનોવા લઈને જતા હતા અને પટનાની આજુબાજુમાં ગાડી પલટી મારી ગઈ સાહેબ. આ બનેલી ઘટના છે. આ નગ્ન સત્ય વાત કરું છું તમારી સામે. પછી અમે ગાડી ધીમી કરીને પાછળ કાચ જોયું, 3-4 ગોળોટિયા મારી ગઈ છે, પરંતુ ભગવાનની કૃપાથી કોઈને થોડું કઈ વાગ, હાથ પગ તૂટ્યા હતા પણ બચી ગયા. હું ત્યાં ગયો, મેં કીધું આ પ્રજાપતિ હો કે હસ આપકો કહાં સે ખ્યાલ આયા? મેં કીધું આ પાછળ ગાડીની પાછળ જે પ્રજાપતિ લખ્યું છે ને એટલા માટે કહું છું. પછી કે મેરે ભાઈ કો આપ કોલ કરી દીધી. મારા મોબાઈલમાં ફોન કર્યો રાત્રે 12:30 વાગે સાહેબ. એ બધું પરિવાર અહીંયા આવ્યું, મળ્યા. આજે આત્મીયતાનો નાતો ઉભો થયો છે. આજે હું બિહાર જાઉં તો મને એરપોર્ટ ઉપર આખું પરિવાર લેવા માટે આવે સાહેબ. આનાથી વિશેષ પ્રજાપતિ પરિવારની ખાનદાની કઈ હોય છે? એટલા માટે હું તમને બધાને કહું છું કે તમારી ગાડી આ સ્કૂટરમાં જય જય પ્રજાપતિ સંતાન આવું લખી શકીએ તો આપણને બીજાને પણ પ્રેરણા મળશે આમાંથી કે આ ભગવાન દક્ષના અને શ્રીબાઈ માતાજીના સંતાન છે સાહેબ. પ્રજાપતિ પરિવારનું ખોડિયું છે બાપ. મારે વિશેષ કાંઈ આપની સામે ભાષણબાજી કરવી નથી, પરંતુ સંગે શક્તિ કલો યુગે. આજે હું 11 વાગે આવવાનો હતો, 2 વાગ્યા સુધી લેટ પડ્યો. એની પાછળનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ તમને એટલા માટે આપવા માટે આવ્યો છું કે આપણા સમાજની દીકરી સુઈગામમાં એક પૂનમ મોહનભાઈ પ્રજાપતિ નામની દીકરી અહીંયા નોકરી કરતી હતી અને અશોક ચૌધરી નામનો ડોક્ટર. એ દીકરીના પેટમાં 3 મહિનાનું બાળક હતું અને એ દીકરીની છેડતી કરી. મારા એ દીકરી સાથે પરિચય નહોતો. આ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી હું મેદાનમાં આવ્યો. બીજા દિવસે અમે કલેક્ટર, ડીએસપી, ડીડીઓ, જિલ્લાના આરોગ્ય અધિકારીઓને મળી આવેદનપત્ર આપ્યા અને એની ઝુંબેશ ઉપાડી. અને પછી મેં નંબર ડૉક્ટરનો ગોતીને ડૉક્ટરને મેં મારી ભાષામાં જે વાત કરવાની તે કરી. એટલે ડૉક્ટરે પછી મારા વિરુદ્ધમાં FIR કરાવી અને કાલે રાત્રે પોલીસ મારી ધરપકડ કરવા માટે આવી હતી મારા ગામ વિઠોડામાં. એટલે રાત્રે 1:30 વાગે મને લાવી હતી અહીંયા. એટલે હું અહીંયા હતો. મારું પ્રોસેસ જે હતી એ 11 વાગે શરૂ થાય, કોર્ટ મેટર. પછી ગંગારામભાઈએ પણ વાત કરી એટલે પેલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલોને પણ ખ્યાલ આવ્યો. પછી બધા પસ્તાવો પણ પડતા હતા. જયંતિભાઈ ખરેખર અમને દુઃખ થાય છે, તમારા જેવા એક પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિને અમે ધરપકડ. મેં કીધું અમે ધરપકડ કરાવવા માટે ટેવાયેલા માણસો છીએ. અમારો તો આનંદ છે સાહેબ, આ ઘડતરનો ભાગ છે. એટલા માટે આપ સર્વેના વચ્ચે હું લેટ પડ્યો 2 કલાક. અને તમે મારી રાહ જોવા એ પણ તમારો અધિકાર છે. તમારી સાથે મારે વિચાર વિમર્શ કરવા અને તમારા આ પરિવારના દર્શન કરવા માટે આવું એ મારો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. ભાભરમાં બધા જે મિત્રો બેઠા છે ભાભર તાલુકાના, મારી એક જ વિનંતી છે કે તમે સંગઠનમાં જોડાઓ સાહેબ. પૈસા તો બધાએ કમાય છે. હે તમે 25,000 રૂપિયાનો મોબાઈલ, 50,000, લાખ, 1.5 લાખ રૂપિયાનો આઈફોન વાપરી શકતા હો તો સમાજના સંગઠન માટે તમે 500,000 રૂપિયાની મદદ ન કરી શકો? જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે આપણે ગોતીએ કે જયંતિભાઈ ક્યાં છે, માલાભાઈ ક્યાં છે, વિક્રમભાઈ ક્યાં છે, ગંગારામભાઈ ક્યાં છે, મુકેશભાઈ ક્યાં છે, હે સમાજના પ્રમુખ ક્યાં છે? સાહેબ સમાજના બની બેઠેલા પ્રમુખો તમને કોઈ મદદ નહીં કરે. આ તમને કહું, તમારે સ્વયંભૂ બહાર આવવું પડશે અને સામે ગમે તેવો ચમરબંધી હોય એની લડાયક ભૂમિકાથી, લડાયક મિજાજથી એની સામે મેદાનમાં આવવું પડશે. હું તમને એક ટૂંકી વાત કરી
અને પછી મારે આ પરિવારનું સન્માન કરવું છે. મારા વંદનીય સંતો મહંતો અહીંયા ઉપસ્થિત છે, મારા સંગઠનના પ્રમુખ લોકો અહીંયા હાજર છે, એમના હસ્તે મારે એનું સન્માન કરાવવું છે. વડાલી તાલુકો સાબરકાંઠામાં બાવસર ગામ રમેશભાઈ પ્રજાપતિની દીકરી, આ દીકરી કોલેજ કરતી હતી. હું ખુલ્લું એટલા માટે કહું છું કે એફઆઈઆર થઈ ગઈ છે, 6 મહિનાથી જેલમાં પડ્યા છે આરોપીઓ, અને એની પાછળ લાગેલો જ છું. સાહેબ, આ 21 વર્ષની દીકરીનું ખૂબ શારીરિક શોષણ થયું. મને તમારા જેવા જાગૃત એકાદ બે મિત્રોના ફોન આવ્યા, મને કે જયંતિભાઈ આવું છે. એટલે હું કચ્છમાં હતો, મારતે ઘોડે અહીંયા આવ્યો, ડીએસપીને મળ્યો, ડીવાયએસપી, સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ સાથે વિચાર વિમર્શ કર્યા, આરએસએસ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના મારી સાથે જે કામ કરવાવાળા બધા મિત્રો સાથે વિચાર વિમર્શ ગોષ્ઠી કરી અને નક્કી કર્યું. સાંજે 8 વાગે અમે બેઠા ડીએસપી પાસે. કેટલા વાગે? સવારે 3:38 એફઆઈઆર પૂરી થઈ. આખી રાત મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં એટલે એસપી ની હાજરીમાં, અને એવી મજબૂત એફઆઈઆર થઈ સાહેબ, એનું 6નું ધાવણ નીકળ્યું. આ એક મુસ્લિમ મહિલા આ દીકરીનો શારીરિક શોષણ કરાવવા માટે જ્યાં ત્યાં મોટી હોટલોમાં મુકતી દેવા 7 ને 2 9 આરોપી. જો મને વાત કરી અને હું ઘરે બેસી ગયો હોત તો દીકરી કાં તો એ વેશાવાળામાં જતી રહેત, કાં તો એ દીકરીએ સુસાઇડ કરવું પડે. તમે જઈ શકો છો એના પરિવારની, તારી દીકરીને કોને બચાવી? અને બચાવવાનો મારો મૂળભૂત આપણા સંસ્કાર જ આપેલો, આપણા મા બાપે આપણને સંસ્કાર જ આપ્યા છે. એ દીકરીને બચાવી. આરોપી એટલો બધો માથા ભારે કે નંબર પ્લેટ વગરની બ્લેક કાચવાળી ગાડી લઈને ફરે. દીકરીઓ કોલેજમાં જતી હોય, અનેક દીકરીઓને ફસાવાનું કામ એને કર્યું. આપણે એનો ખેલ પાડી દીધો સાહેબ. અને પોલીસે જે 2 હાથ ને પગ બાંધીને જે માર્કેટમાં એનું વરઘોડું કાઢ્યું, સમજ્યા? આ સમયની માંગ છે. તમે હારા કપડા કદાચ પહેરો છો, કદાચ વરામાં 2 જોડી કપડા ઓછા સીવડાવજો બાપ, સમજ્યા? આ દીકરા દીકરીઓનો જન્મ દિવસો તમે જે પેલી પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ તરફ જઈ અને હોટલોમાં જઈને કેક કાપીને ઉજવો છો, એ બંધ કરી દેજો. તો તમારી ભલાઈ છે સાહેબ. આપણે હિન્દુના દીકરા છીએ, અને આ દીકરા દીકરીઓના જન્મ દિવસ તમે ઉજવો છો. તમારા વૃદ્ધ માતા પિતા, અમે મારી પોતાની આંખે જોયેલી ઘટનાઓ છે સાહેબ, કે વયોવૃદ્ધ માતા પિતા પણ દીકરા દીકરીના જન્મ દિવસ નિમિત્તે બિચારા હોટલમાં લઈ ગયા હોય એ લોકોને, અને પંજાબી વાનગીઓ ત્યાં પીરસાતી હોય, અને એક રોટલી આવે છે, કઈ તંદૂરી જેનું નામ છે, એકલો મેદો સાહેબ. એ ફૂંકાઈ જાય, થોડી ઠંડી થઈ જાય ને એટલે પૂરું. હું પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું દેહાંત થયું, એમના અંતિમ દર્શન માટે ગયો તો રિટર્નમાં આવતો હતો. મારી સાથે 3 મિત્રો હતા, દિનેશભાઈ પ્રજાપતિ, પછી સરાડા. એટલે અમે પણ ત્યાં ઉભા રહ્યા એક હોટલમાં. અમારો જમવું પેટને ન્યાય તો આપવો પડે. પછી મેં એક કાકાના અને માજીના પહેરવેશ ઉપરથી નક્કી કર્યું કે આ પ્રજાપતિનું પરિવાર છે, કુંભાર ભગતનું ખોડ્યું હોય એવું લાગે છે. એટલે મને હારી જપ તો મને સ્વાભાવિક છે, મારું પૂછવાનો મારો સ્વભાવ છે. બાપ કીધું, બાપા કયું ગામ, ક્યાં ના, કેવા? મેં કીધું પટેલ. ના ના ભાઈ, અમે કુંભાર ભગત છીએ, કાઠિયાવાડના છીએ. મેં કીધું લાગી લોટરી મારી સાહેબ. આ બનેલી ઘટના છે. દીકરાનો જન્મ દિવસ, 35 થી 37 જણાનું ગ્રુપ સાહેબ. એક જણો 500 રૂપિયાનું બિલ બની જાય બાપુ. કેક કાપવાનું બધું પ્લાનિંગ ચાલે, એ બધું એમની જે મુબારક. અમે અમારું બિલ અમારું અલગથી ચૂકવવાનું હતું. અમારે એમાં કોઈ રસ નતો કે આના જન્મદિવસ દિવસે આપણા પૈસા એ ચૂકવી દે, એ અપેક્ષા ગયા નતા. આકસ્મિક ત્યાં પ્રજાપતિ પરિવારના દર્શન થયા. જમવાનું આવ્યું, અમે સામે જમતા હતા. પેલા બુઢા ડોશીમાને ઓલી મોઢામાં 32 હતી સાહેબ. હવે સાહેબ એક તંદૂરી રોટી ઝઘડે આવે. તમને 9 મહિના સુધી પેટમાં રાખીને જન્મ આપ્યો હોય, એની કુખે વેદના પીડાતી હોય, અને એ મા બાપને તમે આવો ગંજોડો ખવડાવવા માટે હોટલોમાં લઈ જાઓ છો સાહેબ. આનાથી વિશેષ મારે કઈ કેવું નથી તમને. એટલે મારી વિનંતી છે કે તમારા દીકરા દીકરીનો જન્મ દિવસ હોય તો કોઈ ગરીબ પરિવારની, ગામમાં કોઈ ગરીબ પરિવારની વિધવા બાતાઓ હોય, એને 100 મહિનાનું અનાજ ભરી દેજો સાહેબ, તો એના બાળકો ખાશે.
હે કોક આવો સાધુડો હોય તો એને 2 જોડી સારા વસ્ત્ર પરિધાન કરાવજો. કદાચ આશ્રમમાં જઈને અન્ન ક્ષેત્ર ચાલતું હોય ત્યાં એક તેલનો ડબ્બો લઈ આવજો, ક્યાંક ચોખાનું કટું આપી આવજો, 50 કિલો ઘઉં આપી આવજો, તો ક્યાંક આશીર્વાદ મળશે સાહેબ. આ સનાતન હિન્દુ ધર્મને સંસ્કૃતિને ટકાવવાનું કામ આવા મારા સાધુડાઓએ કર્યું છે. એટલા માટે જ આપને વિનંતી કરું છું કે તમે બધા સંગઠનમાં નહીં જોડાઓ. હું આજે છું, કાલે આ દુનિયામાં નહીં પણ હોઉં. મારી પાછળ તમારા જેવા કાર્યકર્તાઓને મારે જોડવા પણ પડશે સાહેબ. હે બાપ વૃદ્ધ થાય એટલે બાપ દીકરાને એ બધી પ્રોપર્ટી હારો હોય ખોટો એને દઈ જ દેવી પડે. સાધુ સંતોમાં એક પરંપરા છે ગુરુ અને શિષ્યની કે સાધુ વૃદ્ધ થાય, વયોવૃદ્ધ થયા, એમની પાસે આશ્રમ છે, ગૌશાળા છે, જે કંઈક નાનું મોટું છે પ્રોપર્ટી, એટલે એ 5 સંતોને બોલાવીને એની ચાદર વિધિ કરવી જ પડે સાહેબ. ચાલે જ હા બાબુ, આ પરંપરા રહી છે. બાપની પાછળ દીકરાનું નામ જ આવે સાહેબ, ગુરુની પાછળ શિષ્યનું જ નામ આવે. એટલે મારી વિનંતી છે કે તમે મારવાડી પ્રજાપતિ છો, વરિયા છો, વાટેલિયા છો, સોરઠિયા છો, ગુર્જર, આ બધું ભૂલી જાઓ. અમે ભક્ત ગોરા કુંભારના સંતાન છે, શિવાય માતાજીના સંતાન છીએ સાહેબ. હું પ્રજાપતિ તરીકે એક મારી આગવી ઓળખ ઊભી થાય અને આવા ખાનદાન પરિવારોએ આ પ્રજાપતિ સમાજના ઉપર ક્યાંક નાના મોટા કલંક લાગેલા કલંક દૂર કરવાનું કામ આવા સંસ્કારી પરિવારોએ કર્યું છે. એનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ. એટલે હું તમને બધાને વિનંતી કરવા માટે આવ્યો છું. અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે જયંતિ પ્રજાપતિને તમે રાત્રે 2 વાગે ઉઠાડજો. મારો મોબાઈલ 365 દિવસ ચાલુ જ છે. મારો નંબર છે 9823517887. જ્યારે પણ જરૂર પડે, કોઈ મારા સમાજની યુવાન દીકરીને XYZ કોઈ વ્યક્તિ પરેશાન કરતો હોય તો પણ મને ખુલ્લા દિલે વાત કરે, હું એનું નિરાકરણ લાવીશ. મારી તાકાત છે, મારા કર્મની તાકાત છે. આવી કઈ ઘટનાઓ બને તો આમ દબાઈને બેસી જવાનું નહીં. ક્યારે આ બનાસકાંઠામાં વાવ થરાદમાં કેટલી ઘટનાઓ મારી પાસે લિસ્ટ પડ્યું છે. પઠામડા ગામમાં 2008માં એક ઘટના બની. હે તમારા મારવાડી પ્રજાપતિ સમાજની દીકરી હતી સાહેબ. બધું આમ થઈ ગયું આમ. હે આ પૂનમ પ્રજાપતિ નામની દીકરી, અહીંયા ઘટના બની. વાવ તાલુકાના સપરેડા ગામમાં નરસિંહભાઈ પ્રજાપતિની દીકરી 13 વર્ષની દીકરી ઉપર બળાત્કાર થયો. હે નેતૃત્વ લેવું પડે સાહેબ. અરે તો પછી આ ગુજામાની કુકા વાપરવા જ પડે. તમે હું આ દુનિયામાં જન્મ્યા તો હું લઈને જન્મ્યા હતા બાપુ? એક આ ડૂંટો હતો, બીજું કાંઈ હતું જ નહીં સાહેબ. અને સ્ત્રી અને પુરુષનું ના પાત્ર તરીકે આપણે તમે જન્મ લીધો હતો. ભગવાનની કૃપા છે. હે ભક્ત ગોરા કુંભારના આશીર્વાદ છે કે સાહેબ આપણે 50,000 રૂપિયાનો મોબાઈલ વાપરી શકીએ છીએ. હે આ 1,500 2,000 રૂપિયાનો પંખો આપણા ઘરે છે. હે આપણી દીકરીઓ 2,000 5,000 5,000ના પંજાબી ડ્રેસ પહેરી શકે છે. આપણી બેન દીકરીઓ 5,000 10,000 રૂપિયાની સાડી પહેરી શકે છે. આ આપણા પરિશ્રમની તાકાત છે, આપણા સંસ્કાર છે સાહેબ. એટલે મારી વિનંતી છે તમને બધાને હાથ જોડીને, હું માગીશ તો આ સમાજ માટે માગીશ અને મારો હક છે માગવાનો. અને એટલા માટે માગીશ કે 365 દિવસ સવારે 5 વાગ્યાથી રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી આ પ્રજાપતિ સમાજના બંધુ ભગીનીના ની સમસ્યાઓ હલ કરવા માટે આ ભૂમિ ઉપર જન્મ્યો છું. એટલા માટે મારી વિનંતી છે કે આ વિક્રમભાઈ અને મલાભાઈ પાસે મારે ઓલરેડી હું તમને બધી વસ્તુ લઈને આવવાનો, પરંતુ રાત્રે 1:30 વાગે નીકળ્યો. મારી બેનર લગાવવાની પણ ઈચ્છા હતી, પણ બેનર બધું મારા ઘરમાં ગાડીમાં પડી ગયું. રાત્રે મને પોલીસ અહીંયા લઈને આવી એટલે મારો આખો કાર્યક્રમ વિખરાઈ ગયો. એટલે મારી વિનંતી છે કે અખિલ ભારતીય પ્રજાપતિ કુંભકાર સંઘના આજીવન સભ્ય બની અને તમે સંગઠનને પ્રભાવી સંગઠન ઊભું કરવા માટે તમે બધા મને સહયોગી બનો એવી મારી વિનંતી છે. આપણે આમ કોઈ હોટલમાં જઈએ તો 2-5 હજાર રૂપિયા એમને આપણે વાપરી નાખતા હોઈએ છીએ. અને આ સમાજ માટે સાહેબ, અને આપણે જો સમાજને મદદ નહીં કરીએ તો કોને કરીશું બાપ? હે મારી પાસે એક પરિવાર છે, છેલ્લા 14 વર્ષથી બેડ રેસ્ટ છે. યુવાન દીકરો છે પ્રજાપતિ સમાજનો, વાટલિયા પ્રજાપતિ સમાજનો, ભાવનગર જિલ્લામાં. એ રહે છે સુરત કામરેજ.
મને વોટ્સઅપ ઉપર મેસેજ આવે, વિડીયો આવે, મેં પ્રત્યક્ષ મુલાકાત લીધી. છેલ્લા 4 વર્ષથી આ પરિવારની જવાબદારી આ જયંતિ પ્રજાપતિએ લીધી છે સાહેબ. શું કામ લીધી છે? એની પાછળનું કારણ છે કે હું જવાબદારી લઉં, પરંતુ તમારા બધા લોકો ઉપર ભરોસો હોય, તમારો વિશ્વાસ મારે હું ક્યારે જીતી શકું કે આવા પરિવારને હું ક્યાં મદદ કરું તો સાહેબ. એ મહીપત ધંધુકિયા 14 વર્ષથી બેડ રેસ્ટ છે, એની પાસે કરોડો રૂપિયાની પ્રોપર્ટી હતી. બિચારાનો એક્સિડન્ટ થયો, પગ કમરથી નીચેનો ભાગની નસો સુકાઈ ગઈ. આજે પણ મને અઠવાડિયા 10 દિવસથી ફોન કરે કે સાહેબ જોજો. એટલે મને ખબર પડી જાય, એનો ફોન આવે તો લાઈટ થાય કે જયંતિલાલ આ ઉનાળો આવ્યો છે, હવે નવા વર્ષમાં આ મરચું ને મીઠું ને હળદર ને ઘઉં ને ચોખા ને બધું ભરવું પડશે. 12 મહિના એનું ઘર ચલાવવું પડશે સાહેબ. એના ઘરેથી બેન જે દીકરી હતી એ બીજાના ત્યાં ઠામડા સાફ કરવા માટે જતી હતી. મેં ના પાડી કે બેન તમારો મહિનો પૂરો થઈ જાય હિસાબ લઈ અને તમે ઠામડા ધોવાનું ને કપડાં ધોવાનું બંધ કરી દો બીજા પરિવારોમાં. હું તારા ભાઈ તરીકે હું તને સહયોગી બનીશ અને આજે થાય એટલો સહયોગ કરું છું. હું એ દીકરા માટે પણ તમારી પાસે હું અપેક્ષા રાખું છું કે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંદડીના સ્વરૂપમાં આપણે આ પ્રજાપતિ પરિવારના ખોરડે જન્મ્યા છીએ તો પ્રજાપતિ કુંભાર ભગતના પરિવાર માટે આપણે સહયોગી બનીએ એવી આપ સર્વે પાસે હું 2 હાથ જોડીને અપેક્ષા રાખું છું. અને મારા યુવાન મિત્રો, મારી માતૃશક્તિ બેન દીકરીઓને પણ વિનંતી કરું છું કે જ્યાં સંગઠનનું કામ હોય ત્યાં તમે આ ઘૂમતા ક્યાંક દૂર કરવા જેવા લાગે તો કરજો. સમયની માંગ છે, સમય બદલાણો છે અને આપ આ અખિલ ભારતીય પ્રજાપતિ કુંભકાર સંઘના સંગઠનમાં આપ સહયોગી બનો, સંગઠિત બનો. અને જો યુનિટી નહીં હોય તો કાંઈ નહીં. એટલે મારી વિનંતી છે, તમે ભરવાડ સમાજમાંથી શીખો સાહેબ, રબારી સમાજમાંથી શીખો સાહેબ. હમણાં વાલીનાથમાં કાર્યક્રમ થયો, ભારતના પ્રધાનમંત્રીએ સામે ચાલીને આવવું પડ્યું. બાપુ આ સંઘે શક્તિ કલયુગ એની તાકાત છે. આપણે સિબાઈ માતાજીનું મંદિર બનાવ્યું 10 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે, હે પત્રિકા છપાવી સોરઠિયા પ્રજાપતિ સમાજ. મેં કીધું ભાઈ સમગ્ર પ્રજાપતિ સમાજ લખો તો સમગ્ર ભારતનો પ્રજાપતિ સમાજ ત્યાં આવશે. એ કાર્યક્રમમાં મને પણ બોલાવ્યો હતો, પરંતુ મારી સમયની અનુકૂળતા નહોતી. એ દિવસોમાં 20, 21, 22 કાર્યક્રમો ખૂબ હતા, એટલે મારાથી ત્યાં પહોંચી શકાયું નહોતું. પરંતુ આપણે બધા માત્ર પ્રજાપતિ નિમંત્રક પ્રજાપતિ સમાજ શ્રીબાઈ માતાજી મંદિર પટાંગણ એટલે બધું આવી જાય સાહેબ. એમાં આ વરિયાન વાટલિયાન સોરઠિયાન ગુર્જન ફલાણા ઢીકણા આમાં જ આપણે મળી ગયા. આ સૌરાષ્ટ્રમાં તો તમે જાઓ તો પેટા જ્ઞાતિઓ જ છે, કોઈ પ્રજાપતિ લખાવતા જ નથી. હે કોઈ ધોળકિયા લખાવે, હે કોઈ પાંડવ લખાવે. અરે ભાઈ ધોળકિયા પટેલમાં પણ આવે છે, પ્રજાપતિમાં આવે છે. એટલે મારી વિનંતી છે કે બધા ભલે તમે જે સામાજિક વ્યવહાર માટે જે કંઈ નામ લખાવતા પણ ક્યાંક આગળ પાછળ પ્રજાપતિ લખાવજો તો તમારી એક આગવી ઓળખ ઊભી થશે. અમે તો આ છેલ્લા 10 વર્ષથી આ નસો ખેંચાઈ જાય છે બોલ્યામાં, પણ તમે કોઈ અમલ નથી કરતા. એટલે મારી વિનંતી છે આપણે બધા વિક્રમભાઈ પાસે એક નામ લખાવીએ, બાલાભાઈ પાસે, અને અખિલ ભારતીય પ્રજાપતિ કુંભકાર સંઘ ગુજરાત પ્રદેશના આજીવન સભ્ય આપણે 500 રૂપિયા આપી અને આજીવન સભ્ય બનીએ. એટલે હું આપ સર્વેની પાસે અપેક્ષા રાખું છું. મારા છોકરાની સગાઈ માટે લગ્ન માટે તમારી પાસે ભીખ માંગવા નતા આવ્યો સાહેબ. આ તમને એક વિનંતી કરું છું એક દીકરા તરીકે. મારે કાંઈ જરૂર નથી અને મારા અહીંયા નસો ખેંચવાની જરૂર નથી, પણ જે માટીમાં જન્મ્યો છું સાહેબ, જે કુંભારણની કુખે જન્મ્યો છું, એ કુંભારણનું ના ખોડીએ જન્મ્યો છું, એટલા માટે હું આપ સર્વેના દર્શન માટે અહીંયા આવ્યો છું. મને આ શોખ છે મારા જીવન. મને ઘણા લોકો ગાંડો પણ સમજે છે કે તમે ક્યાં નવરીના છો યાર, હવા ત્યાં સુધી સમાજ. મેં કીધું ભાઈ સમાજ એ જ મારા માવતર છે ભાઈ, ગમે તેવો હશે તો મારો સમાજ છે સાહેબ. હે એટલે હું એક પ્રજાપતિ પરિવારના એક દીકરા તરીકે હું આપ સર્વેને મારી વિનંતી છે, જો શક્ય હોય તો 31 માર્ચના રોજ અખિલ ભારતીય પ્રજાપતિ કુંભકાર સંઘની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીની બેઠક દિલ્હીમાં છે, તો આપણામાંથી કોઈક આવશો તો તમને બે લોકોનો પરિચય થશે સાહેબ. આજે હું અહીંયા આવ્યો તો મને બેન દીકરીઓના દર્શન થયા, સાધુડાઓના દર્શન થયા સાહેબ.
મને ક્યાં ખબર હતી ખારા ગામ ક્યાં છે, પણ આની આ એક ખાનદાની ઈમાનદારી આ પરિવારની મને અહીંયા લાગી છે. અમારે વિશેષતા કેવું નથી. કાબિલ આદમી કોઈ ઇશારા કાપી મેં જે કીધું છે, મારો નંબર તમને ખુલ્લેઆમ આપ્યો છે 9823537187. તમારે ખોટો ફોન કરી જોવાનો રાત્રે. એટલે મારી બીજી એક જ અપેક્ષા છે તમારી પાસે કે તમે સાહેબ 1 લાકડી હોય અને 50 લાકડી ભેળી થાય તો 1 લાકડી તૂટી જાય, 50 લાકડી તમે સાહેબ નહીં તોડી શકો. એટલે સંગે શક્તિ કલોયો હે. આપણામાંની કોઈ કુહાડાનો હાથો ન બને ને તો જંગલ ન કપાય. હે એક કઠિયારો જંગલમાં ફરે છે કુહાડો લઈ, પણ એકલો કુહાડો છે, પણ એમાં જંગલના લાકડા હતા, એમાંની કોઈ એક હાથો બની ગયો સાહેબ, અને કુહાડાથી આખું જંગલ છે એ નેસ્ત નાબૂદ કરી નાખ્યું. એટલે આપણામાંથી કોઈ બીજા વ્યક્તિઓનું કે કુહાડો ન બને એટલી મારી વિનંતી છે. આપ સર્વેને ના દર્શન ભાઈ બીડી બંધ રાખજો. આપ સર્વે મને ખૂબ સાત્યથી સાંભળ્યો એ બદલ આપ સર્વેનો, મારા બાબરથી પધારેલા નામી અનામી બધા મિત્રો, સમાજના અગ્રણીઓ, મારી માતૃશક્તિ, મારા વંદનીય સંતોનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. આભાર વ્યક્ત કરતા પહેલા મારા સંગઠનના પ્રમુખ અને મારા વંદનીય સંતો દ્વારા આ ભાઈ શ્રી અરવિંદભાઈનું અખિલ ભારતીય પ્રજાપતિ કુંભકાર સંઘ દ્વારા એક એમનું સન્માન પત્ર એનાયત કરી, સાલ ઓઢાડી, અને અમારા વિક્રમભાઈને માલાભાઈ પેડા પણ લઈને આવ્યા છે. એની ફૂલમાળા અર્પણ કરી. અને મારી ગઈકાલે મેં વાંચ્યું ત્યારથી મારી આમ ઈચ્છા હતી, પણ હું સમયસર આવી ગયો, કારણ કે સત્યમેવ જયતે, અને સાચી વાત હોય ત્યાં આપણે પહોંચવું જ જોઈએ સાહેબ. અને મને આનંદ એ છે કે તમે બધા 24 કલાકમાં 12-13 કલાકમાં આટલા બધા ભેળા થયા, બહુ મોટી વાત છે. હે એટલે બધાને હું પ્રણામ કરું છું, વંદન કરું છું. હવે